Hello students. So the last class I just stopped here on page number 104 in between. That is the narrator is asking what plans, and they reply. What is that? Nicola replies, just plans, sir, he answered in a low voice. Okay, from there. Well, I said, we are leaving on Monday. Is there anything I can do for you before we go? So the narrator told them that he was leaving Verona on Monday and asked the boys if they wanted any help from him. Nicola shook his head. Nicola, Doddono, he said no. But suddenly Jacopo's nostrils quivered like a puppy's and he piped up eagerly. It's a beautiful way of telling. But Sannuno, Jacopo, nostrils. What are nostrils? ಮೂಗಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 2 holes, they are called nostrils. Quivered, just shaking, just like a puppies. ಸಣ್ಣ ಮಗು, ಮರಿ, ನಾಯಿ ಮರಿ, puppies. And he piped up eagerly. And then he spoke eagerly. ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅವನು? Sir, he burst out. Every Sunday we make a visit to the country, to Poleta, 30 kilometers from here. So, Sannavano, that is Jacopo said, sir, on every Sunday we are going to Poleta, and Poleta is about 30 kilometers from Verona. Usually we hire bicycles, but tomorrow, since you are so kind, you might send us in your car. So, ಸಣ್ಣವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನಾಳೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಪೊಲೇಟಾ, about 30 kilometers from Verona. I had already told Luigi he might have the Sunday off. So, narrator already given off to the driver, Luigi. He told him tomorrow you take off, you don't come. So now it is a problem, there is no driver. Then, however, I answered, I'll drive you out myself. ಆಮೇಲೆ narrator ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. I'll drive you out myself. There was a pause. Nicola was glaring at this young brother in vexation. Vexation means ತೊಂದರೆ, uneasiness. That means ಸಣ್ಣವನು ಕೇಳಿರುವುದು ದೊಡ್ಡವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಜೆಕೋಪೋ ಕೇಳಿರುವ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕೋಲಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. Then, we could not think of troubling you, sir. ಇದು ದೊಡ್ಡವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಕೋಲಾ ಏನು ಹೇಳಿದ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು. We don't want you to drive us, take us. It won't be any trouble. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. He bit his lip. Then in a rather put out tone he said, very well. Then he said, okay. Then he agreed. Okay, next page, 105. The following afternoon, we drove to the tiny, picturesque village. The next day, that is on Sunday, he took the boys to a tiny means small, picturesque way means very beautiful. Pictures bala ಒಳ್ಳೆ scenery ಇದ್ರೆ it is called as picturesque way. Village set high upon the hillside. It was on the hillside. Backside lot of hills were there. Amidst sheltering chestnut groves. ಆಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ಏನಿತ್ತು? ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್. ಗ್ರೋವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತೋಪು, ಮಾವಿನ ತೋಪು ಅಂತೀವಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಗ್ರೋವ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್ ಗ್ರೋವ್ಸ್, ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್ ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೋವ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಪೈನ್ಸ್, ಪೈನ್ ಟ್ರೀಸ್. ಪೈನ್ ಟ್ರೀಸ್ ನೋಡಿರಬೇಕು, ಸೀದಾ ಉದ್ದ ಹೋಗ್ತದಲ್ವಾ, ಪೈನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅ ಡೀಪ್ ಬ್ಲೂ ಲೇಕ್ ಬಿನೀತ್. So this was a scenery. It was a beautiful village, picturesque village set up on the hillside, and a lot of chestnut groves, a lot of trees, and few pine trees on the upper slopes, and a deep blue lake beneath. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಕ್. ಬ್ಲೂ ಲೇಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೀರು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಬ್ಲೂ ಲೇಕ್ ಬಿನೀತ್. I imagined that our destination would be some humble dwelling. So the narrator thought that they might be going to a
very small house. Dwelling andre house, humble dwelling. But directed by Jacob's shrill treble. Treble ಅಂದರೆ ವಾಯ್ಸ್. ಟ್ರಬಲ್ ಏನು ಶಾರ್ಪ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಬಲ್ ಅಂತೀವಿ. shrill ಅದೇ ಶಾರ್ಪೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಕೋಪೋಸ್ shrill voice. We drew up at a large roofed villa. ಸಣ್ಣವನು ಹೇಳಿದ, ಸರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಶಾರ್ಪ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ದೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಟ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ರೆಡ್ ರೂಫ್ಡ್ ವಿಲ್ಲಾ. ವಿಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ ತೋಟದ ಮನೆ, ಸುತ್ತೂರ ತೋಟ ಇದ್ದರೆ, ಮನೇಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದ್ದರೆ, ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ವಿಲ್ಲಾ. ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಅ ಹೈ ಸ್ಟೋನ್ ವಾಲ್. ಸುತ್ತೂರ ಏನಿತ್ತು? ಬಿಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಹೈ ಸ್ಟೋನ್ wall. I could scarcely believe my eyes, and before I could recover breath, my two passengers had leaped nimbly from the car. And stop ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ both the boys, they got out of the car. Nimbly means slowly, ಜೋರಾಗಿ ರಫ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ. nimbly from the car, they got down. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ, we shall not be long. ಹುಡುಗರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ನಾವು ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಾಂಗ್. Perhaps only an hour, maybe just 1 hour, perhaps only an hour. Maybe you would like to go to the cafe in the village for a drink. ನಿಮಗೆ ಒಂದು 1 hour ಟೈಮ್ ಇದೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗೋ ಟು ದ ಟೌನ್, village, and then have a coffee and then come back. They disappeared beyond the corner of the wall. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಅವರು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋದರು. ದೇ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್, ದೇ ವೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ವೆನ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್. ಇಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪಾಸ್ಡ್. ಐ ಫಾಲೋಡ್. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನರೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಸ್ಟ್ ವೆಂಟ್. ಐ ಫೌಂಡ್ ಅ ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಗ್ ದ ಬೆಲ್. ದೆನ್ ಈ ಸಾ ದ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೇಟು, ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. Then he rang the bell. A pleasant looking woman with a ruddy complexion and steel rimmed spectacles appeared. Bell ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಬಂದರು? Pleasant looking woman, good looking woman, pleasant looking woman with a ruddy complexion, with a rough complexion, ruddy, and steel rimmed spectacles. She was wearing specs with the steel rim. ಆಮೇಲೆ I blinked as I saw that she was dressed in the white uniform of a trained nurse. And how was the woman? She was like a trained nurse. She was having the dress of a nurse. So as soon as he rang the bell, a pleasant looking woman with a ruddy complexion means face cut, and steel rimmed spectacles. Specs was steel rimmed. I blinked as I saw that she was dressed in the white uniform of a trained nurse. So what was the dress? Her dress? She was looking like a trained nurse. I just brought 2 small boys here. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಹೇಳಿದ, ನಾನು I brought 2 boys. Yes, she replied. Yes. Her face lit up. Lit up is the light. Lit is the past tense of light. Light, lit. ಇನ್ನೊಂದು past tense ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Light, lighted. ಕೆಲವು ವರ್ಬ್ಗಳಿಗೆ there will be 2 past tenses. Like burn, burned ಹೇಳ್ಬೋದು, burned ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ light, lighted ಅಥವಾ light, lit. So her face lit up, brightened. She opened the door to admit me. She opened the door and she allowed him inside. Nicola and Jacopo, I'll take you up. Those 2 boys, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಕೋಲಾ ಅಂಡ್ ಜಕೋಪ ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ರಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. She led me through a cool, tiled vestibule into the hospital. Then she took him up and it was a very cool, full of tiles. Vestibule means there is a small portico. ಅಂದರೆ ಮನೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಒಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ, ಆ ಡೋರ್ ಹತ್ರ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ವೆಸ್ಟಿಬ್ಯೂಲ್. ಇನ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಫಾರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದ ವಿಲ್ಲಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್.
ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದು? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವಿಲ್ಲಾ, ಜಸ್ಟ್ ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು, ತೋಟದ ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು. ನೌ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ವಿ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ವಾಕ್ಡ್. ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿ ವಾಕ್ಡ್ a waxed and polished corridor between well-equipped wards. So it was cleanly polished. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಭಾಳ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಾಂಡಾ, ಕಾರಿಡೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಾಂಡಾ. ಬಿಟ್ವೀನ್, ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಏನಿದೆ? ವಾರ್ಡ್ಸ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಭಾಳ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇತ್ತು, ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ದೇ ವರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಾರಿಡೋರ್. ವಿ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ಸ್ಟೇರ್ಸ್ to a southern balcony which opened to a vista of the gardens and the lake. And again they went to the balcony. ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನರಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸ್ಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಸೀನರಿ ಓನ್ಲಿ, ಆಫ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೇಕ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ, ಬೆಟ್ಟಗಳಿತ್ತು, ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ಮರಗಳು, ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್ ಗ್ರೋವ್ಸ್, ಪೈನ್ ಟ್ರೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ಲೇಕ್ ಬಿನೀತ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ವಿಸಿಬಲ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಆನ್ ದ ಥ್ರೆಶ್ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ದ ನರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಥ್ರೆಶ್ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ ದ ಎಡ್ಜ್. ಥ್ರೆಶ್ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ? ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್, ಅದೇ ಆ ಭಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ. ದ ನರ್ಸ್ ಪಾಸ್ಡ್, ಸ್ಟಾಪ್ಡ್, ಪುಟ್ ಅವರ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಟು ಹರ್ ಲಿಪ್ಸ್. ದೆನ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಪುಟ್ ಅವರ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಟು ಹರ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮೈಲ್ ಬೇಡ್ ಮೀ look through the glass partition, and then told, go look there, look inside. Bade me means ordered me, bade through the glass partition. The two boys were seated at the bedside of a girl of about 20. Ibru ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? On a bedside, and there was a girl of about 20 who propped up on pillows. Propped up ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲ್ಲೋ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮಲಗಿರುವುದು. ಪ್ರಾಪ್ಡ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಪಿಲ್ಲೋಸ್, ವೇರಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಿಟಿ ಲೇಸ್ ಜಾಕೆಟ್, ವಾಸ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಚಾಟರ್, ಹರ್ ಐಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಡರ್. ಚಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾತಾಡುವುದು, ಟಾಕಿಂಗ್. ಅವರು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು? ದೇ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೆಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 20 ವಯಸ್ಸು ಇರ್ಬೋದು ಅವರು. And the girl was propped up on the pillows, leaning on the pillows, and she was wearing a pretty lace jacket, and she was listening cool ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. to the chatter. Her eyes soft and tender. That means she was quite happy to see them, to listen to them. Despite the faint flush high upon her cheekbones. Faint flush ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೈಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲಶ್ ಅಂದರೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುವುದು, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫ್ಲಶ್ ಅಪಾನ್ ಹರ್ ಚೀಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕ್ಯೂರ್ ಇನರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಪಾಸ್ಚರ್ಸ್. ಕ್ಯೂರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್, ಒಂಥರ ಇನರ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ಸೊ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನರ್ಟ್ನೆಸ್. ಕ್ಯೂರ್ ಇನರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಪಾಸ್ಚರ್ಸ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ sitting silently without any movement. That is called pure inertness of her postures. One could discern andre one could find out. Discern means to find out at a glance her resemblance to her brothers. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಮೂವರು ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವರು ಬ್ರದರ್ಸ್, ಅವರಿಬ್ಬರು ಇದ್ದಂಗೆ ಫೇಸ್ ಕಟ್ಟು ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ, ಬ್ರದರ್ಸ್. A vase of wild flowers stood on the table. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲವರ್ ವಾಸ್ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಿಸೈಡ್ ಅ ಡಿಶ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವರಲ್ ಬುಕ್ಸ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ವಾಂಟ್ ಯು ಗೋ ಇನ್? ಯಾರು? ದ ನರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಒಳಗೆ ಹೋಗಲ್ವಾ ನೀವು? ವಾಂಟ್ ಯು ಗೋ ಇನ್. ವಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿಲ್ ನಾಟ್. ವಿಲ್ ನಾಟ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು? ವಾಂಟ್. ಸೊ ವಾಂಟ್ ಯು ಗೋ ಇನ್? ದ ನರ್ಸ್ ಮರ್ಮರ್ಡ್. ಮೆತ್ತಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೋಗಲ್ವ ಒಳಗೆ? ದೆನ್ ದ ನರ್ಸ್ ಮರ್ಮರ್ಡ್,
ಲೂಸಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಸಿ ಯು. ಲೂಸಿಯಾ ಯಾರು? ಹುಡುಗಿ. ಸೊ ಹರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಲೂಸಿಯಾ. ಓಕೆ, ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಯು. ಐ ಶುಕ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಅವೇ. ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬೇರ್ ಟು ಇಂಟ್ರೂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಓಕಿನ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಐ ಡ್ರೂ ಅಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ and begged her to tell me all she knew about these boys. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಮೆಟ್ಲ ಹತ್ರ ನಿಂತು ಕೇಳಿದ ಅವನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ, ಹುಡುಗರು ಯಾರು, ಏನು, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಈಗರ್ ಟು ಡೂ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡಿ. ಶಿ ವಾಸ್ ಈಗರ್ ಟು ಡೂ ಸೋ. ದೇ ವೇರ್, ಶಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್, ಕ್ವೈಟ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೂಸಿಯಾ. ಆ ಇಬ್ಬರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೇ ಇರುವುದು. ಯಾರು? ಅವರು ಸಿಸ್ಟರ್, ಅಕ್ಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಲೂಸಿಯಾ. ದೇರ್ ಫಾದರ್ ಅ ವಿಡೋವರ್. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನಾಗಿದ್ರು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಂಡತಿ ತೀರೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ತೀರೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ವಿಡೋವರ್. ಓಕೆ, a well-known singer at La Scala. Their father was a singer, a regular singer at a place called La Scala. Had been killed in the early part of the war. As I told you, there was a war, and during the war, many people were killed, and their father also, he was killed that time. Shortly afterward, a bomb had destroyed their home and thrown the 3 children into the streets. See, American English ಅಲ್ಲಿ they say afterward. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ afterwards ಅಂತೀವಿ, ಟುವರ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ afterward, a bomb had destroyed their home. ಅವ್ರ ಮನೆಯೇನೋ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಬಿದ್ದು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ನೆಲಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. and thrown the 3 children into the streets. All the 3 were thrown into the streets. ಮನೆ ಇಲ್ಲ. They had always known a comfortable and a cultural life. They had lived a happy life. ಅಪ್ಪ ದುಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಆರಾಮಾಗಿದ್ರು ಅವರು. ಲೂಸಿಯಾ had herself been training as a singer. ಲೂಸಿಯಾನೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಡಕ್ಕೆ. as a singer she was getting training. And they had suffered horribly from starvation and exposure to the cold Veronese winter. So they suffered. ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅವರು. ಅವರು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಮಾಡಿದರು, ಅದರಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ಸಫರ್ಡ್ ಹಾರಿಬ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ನಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್. ಊಟ ಇಲ್ಲ, ದೇ ವರ್ ಸಫರಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಟು ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆರೋನೀಸ್ ವಿಂಟರ್. ವೆರೋನಾ ಇಟಾಲಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ವರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ Veronese winter. For months, they had barely kept themselves alive in a sort of shelter they built with their own hands amidst the rubble. So ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ ಅವರು. They started building a small house by the amidst the rubble. Rubble ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ವ ಕೆಳಗೆ, ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಇದು ತಗೊಂಡು ಏನೋ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆನೇ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಲ್ವ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಬಲ್. ದೆನ್ ದ ಜರ್ಮನ್ ಎಲೈಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ವೆರೋನಾ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜರ್ಮನಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಯುರೋಪ್. ಹಿಟ್ಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾರ್, ಪೂರ್ತಿ ಜರ್ಮನಿನೇ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೊ ಅವರು ದೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಜರ್ಮನ್ ಎಲೈಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆರ್ಮಿ, ಅದು ಜರ್ಮನ್ ಎಲೈಟ್ ಗಾರ್ಡ್. ದೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ವೆರೋನಾ. ವೆರೋನಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಹೌದು, ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ 3 dreadful years, ಬಹಳ ಭಯಂಕರ ರೂಲ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಕ್ರೂರ. 3 years ದೇ ರೂಲ್ಡ್ ದ ಸಿಟಿ ವಿತ್ ರೂತ್ಲೆಸ್ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ. ಮೀನ್ಸ್ ವಿತ್ ನೋ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ನೋ ಮರ್ಸಿ. ಬಹಳ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 3 years. ಯಾರು ಮಾಡಿದರು? ದ ಜರ್ಮನ್ ಎಲೈಟ್ ಗಾರ್ಡ್.
ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇನ್ ವೆರೋನಾ. ಓಕೆ. ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಗ್ರೂ ಟು ಹೇಟ್ ದೋಸ್ ಹಾರ್ಶ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಹೇಟೆಡ್ ದ್ಯಾಮ್. ಯಾರನ್ನು? ಜರ್ಮನ್ಸನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಲಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಅಲ್ಲಿರುವ ವೆರೋನೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ತಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ದೇ ಜಾಯಿನ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ವರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಾರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈಟಿಂಗ್. ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಯೂತ್, ವಯಸ್ಸು ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಇವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಸೈಜ್, ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಅನ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ನೇಬರಿಂಗ್ ಹಿಲ್ಸ್ made them immensely valuable. They were very much valuable. They were very much useful to the resistance movement. ಯಾಕೆ? The three things. ಒಂದು, their extreme youth. They are very, very small. ಎರಡನೇದು, insignificant size. They are not very, very big. Small boys. Insignificant means not big size. Added to their intimate knowledge of the neighboring hills. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು? ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಯಾವ ನುಗ್ಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೇಡ್ ದಮ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ವೇರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಮೆಸೇಜಸ್. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ದೇ ವೇರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಟು ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರೇಷನ್. ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಸ್ಟಿಲ್, ತುಂಬ ಡೇಂಜರೇ, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವರು. ಟು ಫೆರಟ್ ಔಟ್ information. To ferret means to carry messages. To ferret ಅಂದ್ರೆ ಏನು? To pass the messages. ಯಾರಿಗೆ? About on the movements of German troops. So Germans troops ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರು. ದ ಗುಡ್ ನರ್ಸ್ ಬ್ರೋಕ್ ಆಫ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ದ ನರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಬ್ರೋಕ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ started crying. See, broke off is a phrasal verb. I told you phrasal verbಗಳು ನಿಮಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ. Any verb with a preposition becomes phrasal verb. To break off ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅಳುವುದು, ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಡುವುದು. Her eyes moist. Eyes became wet. Then with even deeper feeling she went on. I need not tell you how fine they were, these infants. Then she was telling. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೇಲೆ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ದ ಟೂ ಬಾಯ್ಸ್, ಸೋ ನೈಸ್ ಬಾಯ್ಸ್. ದೇ ವೇರ್ ಇನ್ಫೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ಫೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಇನ್ಫೆಂಟ್ಸ್. ಹೌ ದೇ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೌಂಟೇನ್ ಪಾಸಸ್ ವಿತ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಶೂಸ್ ವಿಚ್ ಮೈಟ್ ಕಾಸ್ ದಮ್ ಟು ಬಿ ಶಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಲೆಟರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ? ಜೋಬಲಿ ಅಲ್ಲ, ಶೂ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ, ಸಾಯಿಸೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್, ಎಲ್ಲ ವಾರ್ ಈಸ್ ಓವರ್, ಎಲ್ಲ ಓವರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪೀಸ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಪೀಸ್, ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು. ದೇ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೇರ್ ಬಿಲವಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಅವರು. ಅವರ ಅಕ್ಕನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಹರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೈನ್. ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಷ್ಟ. ಅಕ್ಕ ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ಲಲ್ವಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ TB, ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೈನ್. ಸ್ಪೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ TB ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮಿಸರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್. ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಭಾಳ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಡೈ, ದೆನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಗಾಟ್ TB, ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೈನ್. ಹುಡುಗರು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ನೋಡುವಾಗ ಶಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೈನ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಹೌ ಶಿ ಗಾಟ್?
ಟು ದ ಮಿಸರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್. ಯುದ್ಧದಿಂದನೇ ಆಗಿರುವುದು ಎಫೆಕ್ಟ್. ಶಿ ಪಾಸ್ಡ್, ಟುಕ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಬ್ರೆತ್. ಯಾರು? ನರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಶಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಬ್ರೆತ್ ಬ್ರೆತ್ ಇಸ್ ಅ ನೌನ್. ವರ್ಬ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಬ್ರೀದ್. BREATHE. ಇ ಬಂದರೆ ವರ್ಬ್, ಇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೌನ್. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲೋತ್. CLOTHE ವರ್ಬ್, CLOTH ಕ್ಲಾತ್ ನೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬ್ರೆತ್ ಇದು. ಡಿಡ್ ದೇ ಗಿವ್ ಅಪ್? ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರೇನು ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ರಾ? ಡಿಡ್ ದೇ ಗಿವ್ ಅಪ್? ಐ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಹುಡುಗರು. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಹರ್ ಹಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಪೊಲೇಟಾ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಪೆರ್ಸುವೇಡೆಡ್ ಅಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅವರು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರೂ ಇವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ ದ 12 months, last 1 year she was there. In the 12 months she has been our patient. She has made good progress. One more question ಕೇಳ್ತಾರೆ. What was Lucia suffering from? She was suffering from tuberculosis of the spine. Okay, how long Lucia had been the patient in the hospital? How long? For 12 months. One more question ಹಿಂಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. There is every hope that one day she will walk and sing again. ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದೊಳಗೆ ಲೂಸಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಶಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಸೊ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ನೌ. ಯಾಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. ಯುದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ಕಷ್ಟಗಳಿರ್ತದೆ, ಕೆಲಸಗಳಿರಲ್ಲ, ದುಡಿಮೆ ಇರಲ್ಲ. ಇದೇ ಥರ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್, COVID-19 ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಜಾಬ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ಊಟ ಕಷ್ಟ, ಎಷ್ಟೋ ಈವನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಂಬಳನೂ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಆವಾಗ ಎಕಾನಮಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಆಫ್ಟರ್ ದ ವಾರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಫುಡ್ ವಾಸ್ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಯರ್. ಫುಡ್ ವಾಸ್ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಪರೂಪ, ಊಟ ಸಿಕ್ಕೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಸಿ ದೇ ಸೇ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ 2 meanings. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್, ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು, ಹೋಮೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 words ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೌಂಡ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೀಕ್, WEAK, WEEK. ಇದೇನಿದು? ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್. ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಓದಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ಗೆ 2 ಅರ್ಥಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಶ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಊಟ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು? ಡಿಶ್ ಆಂಟಿನಾ, ಡಿಶ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ನಟ್ ಒಂದು ನಟ್ಟು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವುದು, ಕಾಳು. ಇನ್ನೊಂದು ನಟ್ ಬೋಲ್ಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಮೋನಿಮ್ಸ್. ಒಂದೇ ಪದ 2 ಅರ್ಥ. ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಯರ್, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಡಿಯರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಡಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಊಟ ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಫೀ. ನರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೇಷಂಟಿಂದ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಲೂಸಿಯಾಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದೇರ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾರು? ದ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಿಕೋಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಕೋಪೋ ಭಾನುವಾರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇ ವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೋ ಹಾರ್ಡ್. ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ಖರ್ಚೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಜೋಡಿಸೋದು. ಭಾನುವಾರ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೈಕಲಲ್ಲೇ ಬರುವುದು. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪೇ. ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು, ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವುದು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ದೆನ್ ಶಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, ಐ ಡು ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ನಾನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಬಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಕಟ್ತಾಯಿದ್ರು.
ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ಇನ್ ವೆರೋನಾ. ವೆರೋನಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನೇ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸ್ಕೇರ್ಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಐ ನೋ ದೆ ಡೂ ಇಟ್ ವೆಲ್. ಏನಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುಡಿದು ಬಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನರೇಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಸ್ ಐ ಅಗ್ರೀಡ್, ಹೌದೌದು, ದೇ ಕುಡಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೆಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನು ದಿನ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ನೋಡಿದಾನ ಅವನು. ಬೆಳಗಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು, ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡುವುದು, ಹಣ್ಣು ಮಾರುವುದು, ಪೇಪರ್ ಮಾರುವುದು, ಎಂತೆಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಹಿ ನ್ಯೂ ದಟ್ ದೇ ವೇರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ದೆನ್ ಐ ವೇಟೆಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಹುಡುಗರು ಬರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂಟಿಲ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ರಿಜಾಯಿಂಡ್ ಮೀ. ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗರು ಬಂದರು. ದೆನ್ ಡ್ರೋವ್ ದಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸಿಟಿ. ದೆನ್ ಡ್ರೋವ್ ದಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಡ್ರೈವ್, ಡ್ರೋವ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸಿ, ವರ್ಬ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಡ್ರೈವ್, ಡ್ರೋವ್, ಡ್ರಿವನ್, ಈಟ್, ಏಟ್, ಈಟನ್, ಈ ಥರ ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೇಸಸ್ ಬರುವಾಗ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಡೀಟೇಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದು ಪಾಠನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಗ್ರಾಮರನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ. ದೆನ್ ದೇ ಸ್ಯಾಟ್ ಬಿಸೈಡ್ ಮೀ, ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಇನ್ ಎ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರು ಬಂದರು, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇಬ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಸೈಲೆಂಟ್. ಕ್ವೈಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಒಂಥರ ತೃಪ್ತಿ. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಸಮಾಧಾನ. ಅಕ್ಕ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನ, ಶಾಂತಿ. ಫಾರ್ ಮೈ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ಡಿ ನಾಟ್ ಸೇ ಎ ವರ್ಡ್. ನರೇಟ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಇವರು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಐ ನ್ಯೂ ದೇ ವುಡ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಫೀಲ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಕೆಪ್ಟ್ ದೇರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯೆಟ್ ದಿ ಸೈಲೆಂಟ್ epic of youthful devotion touched me deeply. Epic. Epic means what? Epic means story. Ramayana is a epic. Here it is a boy's story. Our life history is an epic of youthful devotion. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಾಗಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಡಿವೋಷನ್, ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ. ಟಚ್ಡ್ ಮೀ ಡೀಪ್ಲಿ. ನರೇಟ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಾರ ವಾರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಫೀಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ, ಬಿಲ್ ಕಟ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ವಾರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಹಾರರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಬಂದರೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊರೋನಾ ಬಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಹಾರರ್ಸ್. ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೋಕನ್ ದೇರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಅವರಂತೂ ಮನಸ್ಸು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ಬಂದ್ರು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಬೋಲ್ಡ್. ದೊಡ್ಡವರಂಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಅನ್ ಅನ್ಟೈಮ್ಲಿ ಮಚ್ಯೂರಿಟಿ. ಸಿ, ಅನ್ಟೈಮ್ಲಿ ಮಚ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅವರು ವಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸು, ಬಟ್ ಆದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಮಚ್ಯೂರ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದೆಮ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೇಜ್. ದೇರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ brought a new nobility to human life, gave promise of a greater hope for human society. ಜೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಜೇ ஒரே நிமிஷம் இருக்கு சொல்லி வந்தேன். Okay, so the selfless action brought a new nobility to human life, gave promise of a greater hope for human society. So this is the ending. So that means they are an example to the human life, human society. Okay, their hard work, sincerity, or love for the sister, all this gives a promise of a greater hope for human society. Okay, so this is all about the story. I hope you have understood. It's a beautiful story, and in the next class I'll give you the question and answers. Okay, 1 mark questions, 4 mark questions, 6 mark questions ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 3 videos ಆಗಿದೆ, 2 more videos I'll give, then we'll come to the end. Okay then, bye.